Vivekananda Surai Satchit Sukha Swarupaya Swami Netapaharine. একটা ঘড়ি যদি কারো থাকে, I think it will be good. Is there a clock somewhere? ঘড়ি কিংবা আচ্ছা, Revered Swami Vivektirtha, respected Sri Devashish Shain, Revered Swami Bodhisaranaji, other revered monks, brahmacharis, staff members here, dear friends, it's a great delight to be here. One reason being that I had come here long ago. There was a very big program for the foundation laying of this institution. I had not seen any of this. All this is new to me. And the Honorable CM was there that day, and many monks had gathered, many dignitaries. I remember that day, and of course there was nothing, it was just fallow land. And now this magnificent institution has grown over the last few years. I think this is the future of the Ramakrishna order, this is the future of India, I think. Just while entering this magnificent auditorium, I saw a very beautiful mural on the wall, Jamshedji Tata and Swami Vivekananda. And you know how when Vivekananda sailed, অনেকে বলছে বাংলায় বলবেন না নাকি? একটা অদ্ভুত মিশ্র ভাষায় বলবো, and speak in English and Bengali as a mix. So when Swami Vivekananda sailed for the United States, on the ship was Jamshedji Tata. And it's so interesting and very telling that a Parsi businessman and a Hindu sannyasi on a ship, they meet, and what do they talk about? They talk about education in India, the future of higher education, science and technology in India. How amazing that is. And Swami Vivekananda inspired Tata that there should be an institute for scientific research, higher scientific research in India. And of course, you know the rest of the story, how years later, Jamshedji wrote back to Vivekananda, and that letter is here. You can, when you enter this auditorium, you can see the letter, asking Vivekananda for his suggestion, even inviting him to be the director of this future institute. Now, we know that this ultimately became the Indian Institute of Science. Bangalore এখনো অনেকে যারা বিশেষ করে অটোওয়ালারা টাটা ইনস্টিটিউট বলে ওটাকে। But it didn't happen all of a sudden. এর ইতিহাস কিন্তু খুব কষ্টকর। Jamshedji passed away. Swami Vivekananda passed away before this started. And Jamshedji also passed away before it started. টাকা রাখা ছিল, জমিও পাওয়া গেছিল ব্যাঙ্গালোরে। তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন জানানো হলো যেরকম একটা সায়েন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট হবে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বলল that the natives have no need of science and technology. এখানকার যারা ভারতীয় এদের সায়েন্স পড়ার কোনো দরকার নেই, হায়ার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। সিস্টার নিবেদিতা উনি ওটা পই করে লড়াই করে এখানে ভারতে ইংল্যান্ডে গিয়ে ওখানে পার্লামেন্টে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন লোককে ধরে ওটাকে পারমিশন করালেন। উনি যে কি ওনার কন্ট্রিবিউশন, সিস্টার নিবেদিতা কন্ট্রিবিউশন ইজ সো ওয়াইড স্প্রেড, an amazing thing that and then permission was given. The Tata Institute was started, later it became the Indian Institute of Science. এগুলো আমি কেন বলছি, there's a point to it. And it is the products of these Indian Institute of Science who went on later to start the various IITs and various engineering colleges and science research institutes, which one of the effects was the IT boom which we see. You know, all these software people in India and across the world, especially in the United States, in Silicon Valley and everywhere. And to complete the circle, I am in the Vedanta Society in New York. This was the ashram, first ashram started there by Swami Vivekananda. He started it in 1894. And right in front of the ashram is Central Park. And there, the
biggest event of the year, New York is the সবচেয়ে বড় event সারা বছরের annual calendar. It's the New York Marathon. New York Marathon. সেটা ওখানে আরম্ভ হয় ওই সেন্ট্রাল পার্কে। And you can't believe how happy it makes me to see সব জায়গায় লেখা আছে sponsored and organized by TCS, Tata Consultancy Services. It's the biggest event in the biggest metropolis of the United States, and it's sponsored, organized, everything is done by an Indian company. And this whole thing, what we see today, আজকে চাঁদে গিয়ে চন্দ্রয়ান নামছে, our engineers are everywhere in the United States, in Silicon Valley. এই যে ফোন আমাদের পকেটে আছে, এর পেছনে অনেক ইন্ডিয়ান বুদ্ধি আছে। All of this from one conversation between Vivekananda and Jamshedji Tata. And they were visionaries, Vivekananda and no less Jamshedji also. And then we know Vivekananda went on to Vancouver, he landed there, and then from there he went to, eventually to Chicago. Vancouver, which is in Canada, ওখানকার যারা ভক্তরা আছেন তাদের একটা দুঃখ, যে স্বামীজি তো এখানে এসে সবাই শিকাগো করে, স্বামীজি কিন্তু প্রথমে নেমেছিলেন ভ্যাঙ্কুভারে, আমাদের নাম কেউ মনে রাখেনি। Then in Chicago, on the 11th of September, 1893, Swami Vivekananda gave his landmark address. Sisters and brothers of America বলেছিলেন। That's the subject today, its significance and its impact today at a distance of so many years. So when he stood up to speak, Sister Nivedita writes eloquently, when Vivekananda stood up to give his very short talk, the first talk, behind Vivekananda lay 5,000 years of patient development in our spiritual traditions of India, the entire spiritual wealth of India behind him. In front of him was the new world, the world of science and technology. তখনকার দিনে যা science and technology ছিল, with the energy of the new world, America. So he was at the juncture of these two, the ancient and the new, of the east and the west. And Sister Nivedita says there, tellingly, the juncture of the past and the future. সারা সমগ্র মানব জাতির শুধু আমাদের দেশ নয়, the whole world culture sort of condensed in the figure of Vivekananda there, and looking to the future. আজকের যুগে আমরা যা ফল পাচ্ছি আমরা, it was so momentous at that juncture in history. In Boston, I met a Vietnamese researcher, management নিয়ে রিসার্চ করছে ছেলেটি, আমাকে ফোন করলো যে আমি একটু আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি, and we talked together for some time, and he said he's doing research in the philosophy of work. And then he said, I realized that many of these ideas, servant leadership and so many things which are there prevalent in Western management theory now, they have all come indirectly from one person. And that was a visitor to this country in the early 1890s, Swami Vivekananda. Vivekananda naamই শোনেনি, ও রিসার্চ করতে করতে পেল এই একটা person, somehow he was key in changing all of this. Just imagine what he achieved. When he went to the United States, he opened the door made a bridge between the East and the West. Amader je accumulated spiritual treasures, yoga, Vedanta, Buddhism, aro koto ki, all of that flowed over that bridge to the West. He was the first, he was the pioneer. And that was one thing which he achieved. No money, no armies behind it, no political support, no big church, religious organization supporting him. Alone, young man, alone. And he built this bridge. And over this bridge, which he built from the east to the west, over the last 100 years, you will see how much of our Eastern traditions have flowed to America, and through America across the world. After he established two Vedanta societies, Vedanta Society of New York and the Vedanta Society of Northern California and San Francisco. But after that, other Vedanta societies were established, other monks went there, Sharadanandaji, Turiyanandaji, and notably Abhedanandaji, who stayed for more than 20 years there. But also, many other spiritual teachers. Paramahamsa Yogananda, from here, Kolkata. He went and established the Self-Realization Fellowship there, still flourishing in Los Angeles if you go and see. Then you have this range of yoga teachers who came after Vivekananda in 1930s, 40s and so on. Krishnamacharya,
Iyengar, B.K. Iyengar, Pattabi Joyce. They were yoga teachers, all of them in fact from Mysore. And they started a yoga revolution there. Ajke, New York, every other neighborhood has a yoga studio. Ora kone yoga school ki yoga studio bole. It's very, very popular. So popular that they don't know where it comes from. Once I went to a school in Los Angeles, ওখানে হিন্দুইজম বিষয়ে বলতে হবে বাচ্চাদের, তো there were no Indians there, ওদেশীয়রা ছিল. So when I mentioned yoga, ইন্ডিয়া থেকে কি এসছে এখানে yoga, একটি বাচ্চা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, oh, you have yoga in India too. এটা ওদের নয়, আমাদের সে বোধ নেই ওদের. So that was one side of his achievements. Till today, even the very well known in the United States, the Hare Krishnas, ISKCON, or the Prabhupada, again from here. They all traveled from here on the bridge built by Vivekananda to the West. And many, many other teachers who till today, and this process is continuing. There's a book, American Veda, by Phil Goldberg. So he has shown how Hinduism has spread across the United States. অনেক সময় হিন্দু কথাটা ব্যবহার করে না, কিন্তু অনেক হিন্দু প্র্যাকটিস ওর মধ্যে আছে। যেমন প্রফেসর জেফরি লং আমাদের বলছিলেন যে I was arguing with a friend of mine যে about Hinduism, ও সে আমাকে বলছে না না আমি হিন্দু নই, I am not Hindu, এই কারণের জন্য। ওখানকার আমেরিকান মহিলা। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, okay, I have to go now, it's time for my puja. জেফরি লং বলছেন বেশ, তুমি হিন্দু নও। In fact, Lisa Miller, she wrote an article in Time, I think, we are all Hindus now. But the ideas have spread in such a way, not in conversion, not trying to convert anybody, but the ideas have spread in such a way that it has helped the society as a whole. Many people don't know. There's a chapter in the book by Phil Goldberg. The name of the chapter is, The Swamis Taught the Smart Guys and the Smart Guys Taught the Rest of Us. Chapter এর নাম। সেখানে দেখাচ্ছেন Aldous Huxley, Gerald Hurd, Christopher Isherwood, they were all disciples of Swami Sarbapriyanandaji. Aldous Huxley যিনি perennial philosophy লিখেছেন, যদি ঠাকুরের যত মত তত মতের উপর যদি ভাষ্য বলতে হয় ওই বইটা হবে perennial philosophy, Aldous Huxley. ক্রিস্টোফার ইশারউড তো ঠাকুরের জীবনী লিখলেন, রামকৃষ্ণ and his disciples. ওই তো চারিদিকে বিক্রি হয়, এখানে দেশেও খুব বিক্রি হয়, আমেরিকাতেও যদি কেউ ইংরেজিতে পড়তে যায় ঠাকুরের বিষয়ে, we give that book Ramakrishna and his disciples. But many people don't know the sacrifices these people had to make. Christopher Isherwood was already a well-known novelist in his own right. আমি দেখেছি নিউ ইয়র্ক টাইমস রিভিউ, তাতে ওকে খোঁজা মারছে যে এই কোন একটা অবস্কিউর হিন্দু কাল্টের খপ্পরে পড়েছে, এত ভালো আমাদের একজন নভেলিস্ট। সো এরকম, বাট দে হ্যাড টু পুট আপ উইথ দিস। And then there was Joseph Campbell, যার নাম আমেরিকাতে খুব বিখ্যাত মিথোলজির বই নিয়ে। He is a disciple of Swami Nikhilanandaji, New York. তার শিষ্য ছিলেন। তার এফেক্ট কতদূর যে বলা মুশকিল। ফর এক্সাম্পল, খুব ছোট কথা, and these things are popular in United States, এখানে অত পপুলার নয়। আমেরিকাতে খুব ওয়েল নোন সিরিজ অফ মুভিজ বলা হয় স্টার ওয়ার্স, বাচ্চাদের জন্য সায়েন্স ফিকশন মুভি। প্রথমটা আমি দেখেছিলাম খুব ছোটবেলায়, আমার এখনো মনে আছে, বাবা মা কলকাতাতেই তখন আমাকে নিয়ে গেছিলেন 1979 না 80-তে বোধহয় প্রথম যে স্টার ওয়ার্স রিলিজ হয়েছিল। আর আমার এই জন্য মনে আছে যে সেখানে ওই স্পেস ব্যাটল দেখাচ্ছে, আমার ভাই তখন হি ওয়াজ বেসিক্যালি আ বেবি, হি স্টার্টেড ক্রাইং ইন দ্য হল, আর সব লোক বলে বেরো বার করো, তা আমাদের সবাইকে বেরিয়ে আসতে হলো। আই কুড নেভার ফরগিভ মাই ব্রাদার ফর দ্যাট, যে আমাদের মুভিটার থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। But that Star Wars had a tremendous effect on American culture. আজ অব্দি সে বিভিন্ন রকম Star Wars সিনেমা তৈরি হয়। So what is the connection? The director, George Lucas, he was a friend of Joseph Campbell. And Joseph Campbell told him a lot about Vedanta. And many of those ideas are there in Star Wars. বলতে আরম্ভ করলেও শেষ নেই। একজন প্রফেসর ওখানে ডক্টর জেফরি লং উনি একটা কোর্স করেন, Vedanta and Star Wars, yoga and Star Wars করে একটা কোর্স করেন ওখানে ইউনিভার্সিটিতে। তো উনি বললেন বেদান্ত সোসাইটিতে he came to give a talk to us. উনি বললেন যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ওখানে পড়াই, সেখানে মানুষকে বোঝাতে হয় বেদান্ত কি, আর স্টার ওয়ার্স তো সবাই জানে। আর বেদান্ত সোসাইটিতে এসে যখন আমি বোঝাচ্ছি, এখানে বোঝাতে হয় মানুষকে স্টার ওয়ার্সটা কি, বেদান্ত তো সবাই জানে এখানে। Then Joseph Campbell
then J.D. Salinger, আমেরিকার তখনকার দিনের সবচেয়ে বিখ্যাত novelist, J.D. Salinger. He was also a disciple of Nikhilanandaji. So the disciple not. The point is, they put in a lot of these ideas in their works. J.D. Salinger নিজে লিখছেন যে আমি ইচ্ছে করে কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগের কথা আমার নভেলের মধ্যে ঢোকাই, so that people will learn these words. And then he's saying, J.D. Salinger, these two classics, Raja Yoga and Karma Yoga, both were published from New York, by the way, the first editions, Raja Yoga and Karma Yoga. These two little classics are our American youth would do well to carry them around in their pockets. তখনকার দিনে বলছেন আমাদের আমেরিকার যুব সমাজ তাদের খুব মঙ্গল হবে যদি এই দুটো পকেটে রাখে তারা, রাজযোগ আর কর্মযোগ. So this is how they impacted. Houston Smith, who was a disciple of Swami Sarbapriyanandaji and who wrote the classic book Religions of the World, first chapter on Hinduism. So in this way, many people were influenced from Vivekananda and downwards to the other Swamis, and also the spread of Indian ideas, and you know the tremendous spread of Buddhism now in the United States. It all started, the one who opened the door, built the bridge, was Vivekananda. But that was only half of his work. The rest of the work, when he came back to India, the other part of his work too was to awaken his country from the slumber of colonial slavery, from the slumber of superstition, from the slumber of poverty, starvation. নিজের একটা জাতীয়তা বোধ, নিজের উপরে গর্ব. Just today I was giving a talk in Rishra, in the Bose house. বিখ্যাত যিনি a historian, সুগত বসু এসেছেন. So he was talking about how Netaji Subhash Bose was inspired by Vivekananda's ideas. And একদম ওনার লেখা, সুভাষ বসুর লেখা আর বিবেকানন্দের লেখা প্রায় like a shadow. So he is saying that India কি ছিল, কোথায় পড়ে গেছে, and how we have to sacrifice to raise India again. So Vivekananda awakened the national consciousness of India. Somebody said he is the unconscious father of Indian nationalism. Before Vivekananda, many of the political leaders in India used to describe themselves as Bengalis, Maharashtrians, Punjabi. But after Vivekananda consistently called himself an Indian, and after Vivekananda, within one generation, everybody was saying that we are Indian. So this unconscious father of Indian nationalism, and all this he did in 10 years. 10 years. 1902, 4th of July. By that time, his work is done. He's ready to leave. 10 বছরের মধ্যে যা করে গেছেন. We are living in the world Vivekananda created. His world. This is the world that Vivekananda created. I mean, the huge Indian diaspora is probably the wealthiest, most successful, highly educated and highly regarded diaspora in the United States. আমি বলি বাবা তোমরা এখানে আছো স্বামীজির কৃপায়. That we survived as a nation, that we grew and we were united, remained united, we grew as a nation and developed in the way that we have developed. Definitely the awakening impulse came from Vivekananda. That's the big picture. But today I'm going to speak to you about one aspect, Swami Vivekananda's Chicago address and its significance and impact today. Some of the things which I'll say today, আপনাদের খুব একটা বেশি মনে হবে না. It won't look like, it won't seem like it's something very great or something very amazing, because we all know it, we understand it. But believe me, it's of great importance to the world. It's of great importance to the United States. Swamijiর যে ধর্ম সমন্বয়ের ভাব, আমাদের এখানে we have no problem with it, and it's something that we easily adapt to. But that's not so. It's amazingly, it's not so. In the advanced countries of the West, you'll be surprised at the level of parochialism, at the narrowness at even the fanaticism of religious beliefs. So even now, fortunately or unfortunately, Swamiji যে শিকাগো অ্যাড্রেসে ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন, it still remains very much relevant. আপনি শুধু ভেবেই দেখুন, 11 September 9/11, আমরা বলি স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন September 11, but in New York 9/11 means something else. 9/11 means just the opposite. ধর্মান্ধতা নামে হিংসা,
আক্রমণ, টুইন টাওয়ার্স were destroyed. If in New York, if you ask anybody who was there, গত 20 বছর ধরে 25 বছর ধরে আছে, everybody can tell you ওই দিনটাতে ওই সময়টাতে সে কোথায় ছিল. I've asked so many people. Devastating attack, and behind it was religious hatred. Behind it was fanaticism. Behind it was this violence in the name of religion. Ken Wilber, একজন আমেরিকান দার্শনিক, তিনি বলেছেন আজকের যুগে যদি যুব সমাজকে ধর্ম ধরে রাখতে চায়, they want young people to be religious, spiritual, তাদের ধর্মদের তিনটে কাজ করতে হবে. The organized religions have to do three things. First and foremost, they have to stop fighting among each other. নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা শেষ করতে হবে. আমেরিকাতে এখন অনেক যুবক, young men and women, boys and girls, they don't want to be associated with religion. ওরা বলে আমরা স্পিরিচুয়াল বাট নট রিলিজিয়াস. নতুন নাম হয়েছে SBNR, স্পিরিচুয়াল বাট নট রিলিজিয়াস. তো কোন ধর্মের বলবো না, কোনো ইন্টারেস্ট নেই ধর্ম. হ্যাঁ, we are interested, we are spiritual but not religious. কেন? ওই ধর্ম নিয়ে মারকাট করা. This is one great objection. Second, organized religions have to stop teaching things which are against established science. So এমন আজগুবি কথা এখনো ওখানে শেখানো হয়, তো সেগুলো established mainstream সায়েন্সের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে. So we need a religion or a spirituality which is in consonance with the latest discoveries of science. ওইখানে স্বামী বিবেকানন্দ, he became good friends with Tesla. আমেরিকাতে টেসলার কথা বলতে হয় টেসলা দ্য সায়েন্টিস্ট, গাড়িটা নয়. ওখানে তো সবাই টেসলা বলে গাড়ি ভালো ওরা. টেসলা দ্য সায়েন্টিস্ট, স্বামীজির সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো, and on philosophical and scientific grounds. স্বামীজি জানতে চাইলেন যে তখন ফিজিক্স যতটা এগিয়েছে আর সাংখ্য কসমোলজির সঙ্গে কতটা মেলানো যায়. This correspondence is there. Tesla বিবেকানন্দ correspondence. স্বামীজি যখন শিকাগোতে পরবর্তীকালে দাঁড়িয়ে উঠে বলতেন, টেসলা তখন ছিলেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্টে, ওনার প্যাভিলিয়ন বন্ধ করে উনি ইলেকট্রিসিটি ডেমনস্ট্রেট করছিলেন, প্যাভিলিয়ন বন্ধ করে চলে আসতেন আর স্বামীজির বক্তৃতা শুনে আবার চলে যেতেন. Later on, he kept in touch with Vivekananda. উইলিয়াম জেমস, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে, আমি দেখেছি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ম্যাগাজিনে খুঁজে দেখি তো কোনো রিপোর্ট আছে কিনা স্বামীজি, তো দেওয়া আছে যে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন, উইলিয়াম জেমস ইনভাইট করেছিলেন, বক্তৃতা দিলেন. বেশিরভাগ রিপোর্টটাই তাকে কেমন দেখতে, তার কেমন পাগড়ি, তার চোখটা কেমন, তার ড্রেসটা কেমন, ওইটা নিয়ে ডিসক্রিপশন আছে সেই রিপোর্টে. So Swami Vivekananda, this harmony between science and religion. The third thing that Ken Wilber said was values. যে এখন যেগুলো আমেরিকাতে সমস্যা, রেস বেসড অ্যাক্টিভিজম, দেন জেন্ডার বেসড অ্যাক্টিভিজম, যে লেটেস্ট ভ্যালুজ, এনভায়রনমেন্ট, এইসব ব্যাপারে রিলিজন শুড বি আপ টু ডেট উইথ দিস ভ্যালুজ. তো তিনটে জিনিস যদি হয় তাহলে আজকের যুগে ধর্ম গ্রহণযোগ্য. হারমনি বিটুইন রিলিজনস, the harmony between science and religion, and religion should be up to date, contemporary, with contemporary value systems. And I think Swamiji তখন 100 বছর আগে যে ধর্মের কথা বলে গেলেন ওখানে, the way he presented Vedanta, in harmony with every religion, in harmony with science, and with the highest aspirations of the American people, democratic, equality, dignity. একটা ছোট ঘটনা বলি, উনি ফিরে এসে ওনাকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন কলকাতার উচ্চ মহলের সমাজে সমস্যা ছিল বিধবা বিবাহ হবে কি হবে না. তো সে সবাইকার একটা মত থাকতো. তো স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করা হলো, হোয়াটস ইয়োর ভিউ widow remarriage? See the insight. He said, am I a widow that you are asking me? আমি কি বিধবা, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তোমরা বুঝতে পারলো না, একটা তো মত থাকবে, either you are for it or against it. যারা রক্ষণশীল সমাজ তারা বলছে না না এই ধর্মের বিরুদ্ধে, বিধবা বিবাহ হবে না. যারা রিফর্মার, বিদ্যাসাগর and others, they said that এতে কোনো ধর্ম বিরোধিতা নেই, it should be there, widow remarriage. স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করা হলো, উনি বললেন, I am not a widow, why are you asking me? জিজ্ঞেস করলো, আপনি খুলে বলুন তো কি বলতে চাইছেন. যে উনি বললেন, what I want is that girls should be given the same opportunities and same freedom and same education as the men. তারপর ওরা বিয়ে করবে কি করবে না সেটা পুরুষ ঠিক করে দেবে, কারণ they can decide themselves. Now why I'm saying this, several years ago, নামকরা historian Tonika Sarkar, Shumit Sarkar's wife, Tonika Sarkar, she's a well-known historian in Delhi. She gave a talk in our Vidyamandir College, and she took up this particular topic, widow remarriage in 19th century Bengal.
Then she said, see, all the voices on both sides of this issue are male voices. যে বিধবা বিবাহ হবে না কে বলছে? পুরুষরাই বলছে। বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কে বলছে? পুরুষরাই বলছে। কিন্তু মহিলারা যারা বিধবা আর যারা মহিলা তারা কি চাইছে? হোয়াট ডু দে ওয়ান্ট? তাদের তখন তো শিক্ষিত ছিল না বেশি, লেখার সুযোগ ছিল না, মেনি রেস্ট্রিকশনস। লোকেরা ভাবছে তারা আর কি বলবে? দুটোই তো অপশন, হয় বিধবা বিবাহ হবে, হয় হবে না। What is the third option? And then Tonika Sarkar, she presented an article written by a Bengali, an educated Bengali widow at that time. তিনি লিখেছেন, বলছেন একদল শুনি পুরুষ বলছে যে আমার বিবাহ করার অধিকার আছে, আরেক দল বলছে আমার বিবাহ করার অধিকার নেই, কিন্তু কেউ তো আমাকে জিজ্ঞেস করে না একবার আমি কি চাই। তুমি কি চাও? তুমি তো এই দুটোর মধ্যে একটা চাইবে। She writes, no, আমি চাই না যে আমি বিবাহ করে আরেক পুরুষের be under the dominion of another man, আর আমি এটাও চাই না আমি বিবাহ না করে বাড়িতে থাকবো, আমার ভাইদের ডমিনেশনে থাকবো। I don't want either. I want আমার ভাইরা যেভাবে শিক্ষা পেয়েছে, ফ্রিডম পেয়েছে, I want that same freedom and education. দেখুন স্বামীজি কিভাবে যা বলেছেন, exactly what was needed, the feeling of a widow. How Swamiji intuited that. Now the harmony of religions, এটার বিষয়ে কিছু কথা বলবো। স্বামী বিবেকানন্দ ওনার ফেমাস ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্স এর ফার্স্ট লেকচার সিস্টার্স এন্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা বললেন, হাততালি পড়লো। তারপরে উনি বললেন, আই এম প্রাউড টু বিলং টু দি ওল্ডেস্ট রিলিজিয়ন, দি ওল্ডেস্ট অর্ডার অফ মঙ্কস, and then he said, I am proud to belong to a religion that not only tolerates other religions but also accepts all religions as true. ঠাকুরের যত মত তত ওখানে first chance he got, he introduced that, accepts all religions as true. Not only that, he said, from the world, jara pirito, refugees, driven away, we are sheltering them. শত বছর ধরে আমরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছি। He gave a couple of examples. একটা উনি বলছেন, যারা Jewish, the Israelites, the destruction of the temple by Roman tyranny, and they came to India, তখন থেকে তারা আছে 2000 বছর ধরে জিউসরা আছে, and they have found safety here. আমার মনে আছে নিউ ইয়র্ক ইন্ডিয়ান কনসুলেটে বছর কয়েক আগে আমাদের দিওয়ালি আর জুইশদের ওই সময় একটা ফেস্টিভ্যাল অফ লাইটস হয়, তাকে বলে হানুকা। তো হানুকা এন্ড দিওয়ালি উই সেলিব্রেটেড টুগেদার। আমাকে ডেকেছিলেন ওখানকার কনসুল জেনারেল বক্তা হিসেবে, একজন রাবাই এসেছিলেন জুইশ, আর ইসরায়েলের কনসুল জেনারেল এসেছিলেন তখন। তো বক্তৃতাতে ইসরায়েলি কনসুল জেনারেল বললেন that I meet in my position capacity as the Consul General of Israel in New York, I meet, ওখানে নিউ ইয়র্কে অনেক Jewish population আছে, so I meet Jews from all over the world, and they all have tales of woe. এখন কিংবা ইতিহাসে তাদের কেমন অত্যাচার করা হয়েছিল, তাদের how they were persecuted, দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল বিভিন্ন দেশে সারা পৃথিবীতে, except he said, except India. একমাত্র ভারতবর্ষে কখনো আমাদের কোনো সময় এমন কখনো আমাদের we have never had the feeling that we did not belong in this country. আমাদের আপন করে নিয়েছে এই দেশের মানুষ। He said that. তারপরে স্বামীজি আরেকটা এক্সাম্পল দিলেন জোরাস্ট্রিয়ানদের কথা, পার্সি। So how তখন ওখানে ইসলামিক ইনভেশনস এর জন্য জোরাস্ট্রিয়ানরা পার্সিরা পালিয়ে এসেছিল ভারতবর্ষে, a very big community started here, and they are all এই তো টাটা where we are sitting, so the TCS and all. And they prospered and flourished in India, and they are highly regarded in the Indian society. They are highly regarded, Parshira. I was invited to the World Zoroastrian Congress in New York. সারা পৃথিবী থেকে জোরাস্ট্রিয়ান পার্সিরা এসেছিল, তো সেখানে অন্য ধর্মের লোক আর আমাকেও ডেকেছিল বলতে। সেখানে ওরা বলল যে এই একটা দেশ, আমরা তো পার্সি মানে তারা পার্সিয়া থেকে এসেছে, এখন যে ইরান, কিন্তু এই একটা দেশ we consider India to be our second motherland, পার্সিরা বলছে। So you see, Swami Vivekananda, he has given that example also, that we accept all religions as true. এখন এটাতে আপনার মনে হবে ভালো কথা, what's the big deal here? তো কি হলো এখানে? The big deal is this, এখনো এই কথা কিন্তু বিশ্ব মেনে নেয়নি। There is this message is needed across the world. In the United States, I'll give you a few examples.
একবার ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্স 2018 ইন টরন্টো, সেখানে আমি গেছিলাম। তো একজন ক্রিশ্চিয়ান ইভ্যাঞ্জেলিস্ট হি কেম টু গিভ আ টক, আমরা সবাই শুনতে গেলাম। তারা সাধারণত এই পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্স এইসব ইন্টারফেথ প্রোগ্রামে আসে না, তারা খুব গোড়া। তো তিনি বললেন, যিনি ইভ্যাঞ্জেলিস্ট, ক্রিশ্চিয়ান ইভ্যাঞ্জেলিস্ট, আমরা সবাই শুনছি, বলছেন আমাদের ধর্ম এই দুটি ভিত্তি, একটা হচ্ছে যিশু যেমন ভাবে দেখিয়ে গেছেন হাউ টু লিড লাইফ, we want to follow that and live according to the teachings of Jesus, number one. Number two, we want to show others the errors of their ways and bring them to the right path. এই দুটি হচ্ছে আমাদের ভিত্তি, টু ইম্পর্টেন্ট টিচিংস। আমরা যিশুর কথা মেনে চলবো, ওইভাবে জীবনযাপন করব, আর আপনারা সবাই যে ভুলে ভ্রান্তিতে ভ্রমে আছেন আপনাদের সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হবে, আর আপনাদের আমাদের ধর্মে নিয়ে আসা হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে, প্রথম কথাটা তো খুব সুন্দর, যিশু যেমন শিখিয়ে গেছেন ওইভাবে জীবনযাপন করব, গুড, বাট দ্বিতীয় কথাটা কি জরুরি যে সবাইকে বলতে হবে তোমরা ভুল, তোমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে আমাদের ধর্মে? তো তিনি এটাই তো আমাদের বলা হয়, আমি অন্য আমাদের তো এটাই শেখানো হয়। সো দিস কাইন্ড অফ ন্যারোনেস, আমি একটু ভেবে দেখেছি কেন এটা। লেট মি গিভ ওয়ান মোর এক্সাম্পল। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর আছেন, প্রফেসর ফ্রান্সিস ক্লুনি, উনি ওখানে হিন্দুইজম পড়ান। একটি সুন্দর বই লিখেছিলেন বছর কয়েক আগে, রিডিং দ্য হিন্দু অ্যান্ড ক্রিশ্চিয়ান ক্লাসিক্স টুগেদার। 3টি সংস্কৃত হিন্দু শাস্ত্র আর 3টি ক্রিশ্চিয়ানিটির বই উনি একসঙ্গে পড়ে কম্প্যারিজন করেছেন বইটা, রিডিং দ্য হিন্দু অ্যান্ড ক্রিশ্চিয়ান ক্লাসিক্স টুগেদার। এবার সেই বইটা লঞ্চ হবে। তো প্রফেসর ক্লুনির অনলাইন ইভেন্ট, দুজন রিলিজনের এক্সপার্ট এসেছেন, একজন আমেরিকা থেকে, একজন ইংল্যান্ড থেকে। তো এই বইটার বিষয়ে বললেন। এবার যিনি রিলিজিয়াস এক্সপার্ট রেসপন্স দেবেন তিনি বলছেন, প্রফেসর অফ রিলিজন, এই তো ভালো, এই ক্রিশ্চিয়ানিটি হিন্দুইজম কম্পেয়ার করে লেখা আপনি লিখলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যটা কি? একটা তো ঠিক করতে হবে, এটা ভুল আর এটা ঠিক বলে ঠিক করতে হবে। এই দেখুন, আমরা কখনো এরকম ভাবি না। আমি ক্রিশ্চিয়ানিটির বই পড়ছি এটা বাদ করার জন্য যে ওটা ভুল আর আমারটা ঠিক, এইরকম কখনো কোনো হিন্দু, কোনো ভারতীয় এই মাথায় এটা ঢোকে না যে আমি একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করলাম মানে একটাকে ঠিক বলবো আর একটাকে ভুল বলবো। নো, অ্যান্ড দিস ইজ অ্যান অ্যামেজিং থিং। একজন রাবাই জেরুসালেম থেকে এসেছেন, তিনি বেলুড় মঠে, তিনি ইন্টারফেথ কাজ করেন। তো বেলুড় মঠে এসেছেন, আমি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম অনেক বছর আগে। তো তিনি বললেন, আপনারা এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন, বাট আমি তো এখানে কিছু দেখছি না ইন্ডিয়াতে। কোথায় কমিটি, কোথায় কমিশন, কোথায় ডিক্লারেশন, কোথায় সেমিনার ধর্ম সমন্বয় করার জন্য? আমি বললাম, দেখুন আমাদের দরকার নেই যে সর্বধর্ম সমন্বয় আমাদের, এটা জাতির মধ্যে, দেশের মধ্যে, মাটির মধ্যে, মানুষের মধ্যে আর হাজার হাজার বছর ধরে এটা আছে। এটাকে করার জন্য উই ডোন্ট নিড একটা কমিশন বসাতে হবে, একটা সব ধর্মীয় নেতার একটা ডিক্লারেশন দিতে হবে, একটা স্টেটমেন্ট ইস্যু করতে হবে, প্যানেল বসবে, সেমিনার হবে, দরকার নেই আমাদের। আমি দেখেছি বেলুড় মঠে পাশে মসজিদ আছে, সেখানে হাজার হাজার গঙ্গাসাগর ছট পূজার সময় বিহারি পিপল ফ্রম ইউপি সব ভোরবেলা আসে গঙ্গাতে পুজো দেওয়ার জন্য, মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তারা সবাই হিন্দু। আমি দেখেছি কি সুন্দর, তারা মসজিদের পাশে যাওয়ার সময় এরকম করছে। না সি, আপনারা মনে করবেন তো এতে কি হলো, এটা কি হলো নয়, এটা দিস ইজ সো ভ্যালুয়েবল, পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাবেন না। দিস অটোমেটিক অ্যাকসেপ্টেন্স যে এটাও একটা পবিত্র স্থান। আমি গঙ্গাতে যাচ্ছি, এটা পবিত্র স্থান, মায়ের মন্দির পবিত্র স্থান, ঠাকুরের মন্দির পবিত্র স্থান, এইখানে মসজিদ আছে, এটা ওদের পবিত্র স্থান। সো দিস অটোমেটিক অ্যাকসেপ্টেন্স। আমেরিকাতে অনেকে বলে হিন্দু, আমাদের যারা ইন্ডিয়ান, মাঝে মাঝে আমি মন ভালো না থাকলে একটু চার্চে গিয়ে বসি, একটু শান্ত হয়, পাশে মন্দির নেই, কিছু নেই, তো আশ্রম নেই, চার্চে যাই, চার্চে গিয়ে বসি। আর ইনভেরিয়েবলি ফাদার এসে ধরবেন, তাহলে তুমি রেডি কনভার্ট হতে? কি মুশকিল, ওরা ভাবতেই পারে না যে কেন এসে বসবে চার্চে যদি কনভার্ট হতে না চায়। আওয়ার আইডিয়া ইজ ডিফারেন্ট। সেখানে একটা পবিত্র, শান্ত, স্থির অ্যাটমসফিয়ার পেলাম, সেখানে আমি ভগবানের বন্ধু হয়ে কিছুক্ষণ শান্তিতে বসবো, পারফেক্টলি অলরাইট, দেয়ার ইজ নাথিং রং। তো এই ভাবটা, দিস ইজ ভেরি রেয়ার। রিসেন্টলি একটা অনলাইন ইভেন্ট হলো, ওই রাবাই যিনি এসেছিলেন ইন্ডিয়াতে, তিনি আমাকে এই জাস্ট 1 মাস আগে, উনি তখন জেরুসালেমে, উনি বলছেন অনলাইন ইভেন্টে আমাকে ডাকলেন আলোচনা করার জন্য, বলছেন আমি এখান থেকে বোমার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, বাড়ি কাঁপছে, হেভি বম্বিং হচ্ছে গাজাতে। তো
আমরা আলোচনা, খুব সুন্দর আলোচনা করলাম। উনি বললেন, আমি বললাম, উনি আমাকে ইন্টারভিউ করলেন। তারপরে একজন খ্রিস্টান পাস্টর, তিনি একটা প্রেয়ার করলেন, একজন মুসলিম লেডি, তিনি একটা প্রেয়ার করলেন। এই করে শেষ হলো, শেষে উনি প্রেয়ার করবেন, রাবাই। আমি বলছি, এগুলো শুনলে অনেক কষ্ট পাবেন, বাংলায় বলছি। তো উনি প্রেয়ারটা শুনুন। প্রেয়ার উনি ফাদার ভগবানকে প্রার্থনা করছেন, যেহোবার নাম তো বলে না, যেহোবাকে প্রার্থনা করছেন যে আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি যখন পৃথিবীর সব জাতি, everyone will bend their knees and bow down before you, যখন সব ফলস আইডলস ধ্বংস হয়ে যাবে আর তোমারই একমাত্র নাম সবাইকার মুখে থাকবে। তো কেমন শোনায়? সেখানে হিন্দু বসে আছে, খ্রিস্টান বসে আছে, মুসলমান বসে আছে। তো তিনি আমার ব্যাখ্যা করতে হলো রাবাইকে যে না, এটা এই মানেতে নয়, আমি বলছি না যে আপনারা সব ফলস, এটা হচ্ছে সত্যি সত্যি তারা স্পিরিচুয়াল যাতে হতে পারে, এই অর্থে তিনি ব্যাখ্যা করতে হলো। কিন্তু বসুধৈব কুটুম্বকম ব্যাখ্যা করতে হয় না, একম সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি ব্যাখ্যা করতে হয় না, যত মত তত পদ ব্যাখ্যা করতে হয় না, ওখানে ব্যাখ্যা করতে হলো। আমি তাকে বললাম না, তিনি দুঃখ পেতেন। আমি ভাবছিলাম এই যে বীজটি এক্সক্লুসিভিস্ট, আমি ঠিক, বাকি সবাই ভুল। আর শুধু ভুল নয়, তাদের ধ্বংস করতে হবে, তাদের এখানে আনতে হবে। আজকে তোমাদের যে সমস্যা, এই যে বোমা পড়ছে, বাড়ি নড়ছে, এখানে ডাইরেক্ট কানেকশন আছে, ডাইরেক্ট কানেকশন আছে বিটুইন দ্যাট কাইন্ড অফ এক্সক্লুসিভিস্ট থিঙ্কিং। আমরাই ঠিক, বাকি সবাই ভুল, সবাই ধ্বংস হোক অথবা আমাদের পথে আসুক। যে দিস থিং, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, I pity the one who thinks all will come to his religion. That will never be, কোনদিন হবে না। Then what is the way out? The way out is harmony. বিভিন্ন ধর্ম থাকবে, ছিল, আছে, থাকবে, এবং রেশারেশি দরকার নেই। They can all coexist together. স্বামীজি ওই শিকাগো অ্যাড্রেসে রুচি নাম বৈচিত্র্যা নানা পথজুষাম নিনাম একো গম্য ত্বমসি পয়সাম অর্ণবৈবা শিবমহিম স্তোত্র থেকে উনি চ্যান্ট করছেন শিকাগো ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়নসে, যে মানুষ, সব মানুষ, তারা আপনার দিকে, হে প্রভু আপনার দিকে যাচ্ছেন তাদের রুচি অনুযায়ী। এই রুচি কথাটা আমি কিন্তু অন্য কোথাও বিদেশে শুনলাম না। রুচির কোনো নাম নেই। কনজিউমার সুপার মার্কেটে যাবেন, আপনার রুচির জন্য 100 রকম পাউরুটি আছে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে একটা, এর থেকে নড়ে চলতে কি নরকে যাবে। আমাদের স্বামী আত্মরূপানজি আছেন, সাহেব, ওই নর্থ ক্যারোলাইনার মানুষ, উনি সন্ন্যাসী, সিনিয়র সাধু। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করে সাধু বলেন রামকৃষ্ণ মিশনে? তো উনি বললেন, আমি যেখানে বড় হয়েছি, খুব স্ট্রং খ্রিস্টান বেল্ট, আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল ইন রিলিজন, আই ওয়াজ ইন্টারেস্টেড। কিন্তু আমি দেখতাম আমাদের চার্চে শেখানো হতো আমরাই একমাত্র স্বর্গে যাব, এই বাকি সব কটা নরকে যাবে। এই রাস্তার ওপারে আরেকটা ছোট চার্চ আছে, তারাও নরকে যাবে। তো আমি তখন ভাবলাম, এটা কখনো হতে পারে না, একমাত্র আমরাই ঠিক আর সবাই ভুল। তো আই লস্ট ইন্টারেস্ট, আমার ভালো লাগলো না। বছর কয়েক পরে বেদান্ত ফর দ্য ওয়েস্ট বলে একটা বই উনি পড়ে ওনার মনে হলো, আরে এই জিনিসটাই তো আমি খুঁজছিলাম, এই জিনিসটাই আমি খুঁজছিলাম, যে এমন নয় যে একটা ঠিক সব ভুল, যেটা ওরা আমাকে শিখিয়েছিল। এমনও নয় যেটা আমি পরে ভাবতাম সবগুলোই ভুল, সব বাজে, ওটাও ঠিক নয়। কিন্তু ঠিক কোনটা, যে সবগুলোই ঠিক, দে আর অল রাইট। আর এই কথা বললে, আমি যে কথা এখন বলছি, ঠাকুরের যত মত তত পথ, ওরা আমেরিকাতে নিতে চায় না, বিশেষ করে একাডেমিক থিওলজিয়ানস। সাধারণ মানুষ হয়তো মানতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ বেশি এ ব্যাপারে বেশি উদার, কিন্তু যারা একটু গোড়া তারা মানতে চায় না। তাদের হচ্ছে যে কি করে হতে পারে, এগুলো তো পরস্পর বিরোধী কথা বলে, হাউ ক্যান দে অল বি ট্রু। তো এখানে কুইকলি ওভার দ্য নেক্সট ফিউ মিনিটস আই উইল জাস্ট রান থ্রু স্বামী বিবেকানন্দের আইডিয়া অফ হারমোনি অফ রিলিজিয়ন্স, বেসিক্যালি ঠাকুরের আইডিয়া হারমোনি অফ রিলিজিয়ন্স। সেখানে ঠাকুর কয়েকটি কথা এমন এমন ছোট ছোট প্যারাবল দিয়ে বুঝিয়েছেন, গল্প দিয়ে বুঝিয়েছেন, কেউ ভুলবে না। এটা আমি বলেছি আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে বলেছি, ইন্টারফেথ কনফারেন্সে বলেছি। ঠাকুর বলছেন প্রথম কথা, তিনি অনন্ত। একটা পিঁপড়ে সে দেখলো একটা চিনির পাহাড়, গিয়ে আনন্দ, খুব চিনির পাহাড়, দারুণ ব্যাপার, গিয়ে একটা চিনির টুকরো নিয়ে টানতে টানতে সে তার নিজের গর্তে চলে গেল। পেছনে ফিরে দেখাচ্ছে, দেখছে আর ভাবছে, আইল কাম ব্যাক ফর দ্য রেস্ট অফ ইট, সবটা নিয়ে যাবো আমি এসে। হবে না কোনোদিন, সে নিতে পারবেও না, তার দরকারও নেই, তার দরকারও নেই। ওই একটা দানা চিনিতে তার পেট ভরে যাবে। ঠিক তেমনই
ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আল্লাহ, ফাদার ইন হেভেন, যাও বলো তাও, it's a limitless reality and any one aspect of it, একদিক থেকে যদিও ধরি আমরা, that's good enough, that's enough for our liberation, আমাদের তৃপ্তির জন্য। আচ্ছা, আরেকটা বলছেন যে ব্রহ্ম এঁটো হয়নি, ঠাকুর বলছেন। এটা এঁটো, আমি ওখানে এটা সবাই বুঝছে, সবাই হুম বললো, আমেরিকাতে বুঝিয়ে পারছি না এঁটো ব্যাপারটা কি। আমার এঁটো নিয়ে আমার একটা বক্তৃতা দিতে হবে তখন, এঁটোটা কি, কেন। ওখানে আমাদের খাবার নিয়ে মুশকিল। একজন মেম সাহেব বললেন, আপনাকে আমি ইন্ডিয়ান খাবার খাওয়াবো। মানে বেশ, তো ডাল ডাল করে নিয়ে এসছেন সবজি, আমি কি দিয়ে খাবো, কি দিয়ে খাবো কনসেপ্টটা বুঝতে পারছেন, কি দিয়ে খাবো মানে ভাত, রুটি, পাউরুটি কিচ্ছু নেই। সেদিন আমি ডাল খেয়ে আর সবজি খেয়ে থাকলাম। না, এটো হয়নি। ঠাকুর এত সরলভাবে বলছেন জিনিসটা, that Brahman among manasa gocharam, it's beyond language. Language cannot express that. But English একটা শব্দ আছে ineffable. Brahman is ineffable, beyond language. কেন beyond language? এই নিয়ে শঙ্করাচার্য খুব আলোচনা করেছেন, একটা philosophy of language নিয়ে। But basically বলা যায় না, মুখে বলা যায় না। অতএব যখন বলতে যাবে তখন অনেক রকম ভাবে বলা হবে। তো বিভিন্ন ধর্ম যেটাকে প্রিসাইসলি এক্সপ্রেস করা যায়, মানে এখানে প্রশ্ন উঠবে, তাহলে সবই যদি ঠিক, সব ঠিক কেন হতে যাবে? যদি একজনই ব্রহ্ম, ভগবান, ঈশ্বর আছেন, তাহলে তার একটাই তার ব্যাখ্যা হবে। এত দিস ইজ সামথিং দ্যাটস ডিপ ইন দেয়ার মাইন্ডস। ইফ monotheistic God, one revelation, one truth, তো একটাই ওয়ান ট্রুথ হবে, বাকি সব ভুল। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, সেই ওয়ান ট্রুথটা আমি খুঁজে দেখছি সবসময় আমারই ট্রুথ, অন্য ধর্মগুলো ভুল খুঁজে দেখলে পাওয়া যাচ্ছে আমিই ঠিক। সো সেখানে ঠাকুরে দেখুন হাউ স্ট্র্যাটেজিক, যে তাকে মুখে বলা যায় না, অতএব যখন বলতে যাবে there will be different expressions. ঠাকুরের সেই বিখ্যাত সেই জলকে, যারা হিন্দুরা তারা বলে জল, মুসলমানরা বলে পানি, খ্রিস্টানরা বলে ওয়াটার কিংবা অ্যাকোয়া, তারা সবাই কিন্তু এক বস্তুর কথা বলছে। Therefore, that ultimate reality, first of all, it's infinite, অনন্ত. Second, it's beyond language, beyond thought and language. When you want to express it in thought and language, you will give multiple expressions to it. তখন ঠাকুর বলছেন, কেউ বা বলে ব্রহ্ম, কেউ ফাদার ইন হেভেন, কেউ আল্লাহ বলছে। All of those are the names of the same reality. Different names, different theologies, different philosophies, but all expressing the same, pointing to the same reality. একটা ছোট্ট কথা বলি এখানে, শুনলে আপনাদের অবাক লাগবে। এটা বললে আমাদের মনে হয় যে ভালো কথা, তো এটা তো ভালো কথা, এটা আপত্তি কি? ওখানে আপত্তি করে। এখন এটাকে কাটতে পারে না, কেটে দেওয়াটা এখন পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট। এখন যদি কেউ প্রকাশ্যে বলে আমি ঠিক, বাকি সব ভুল, সবাই নরকে যাবে, লোকে তখন পোলাইট সোসাইটি, উচ্চশিক্ষিত সোসাইটি আমেরিকাতে, তারা তাকে নিম্ন চোখে দেখবে। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনারা তো এত সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন, এই অন্য এরা সবাই যারা গোড়া আছে এই ওক চার্চ, তারা মানে আপনাদের কথা? আমি বললাম দেখুন, 100 বছর আগে তারা প্রকাশ্যে বলতো আমাদেরটাই ঠিক, অন্য সব ভুল। আর্চ বিশপ অফ ক্যান্টারবারি, ইংলিশ অ্যাংলিকান চার্চ, তিনি ডেলিগেট পাঠালেন না টু দ্য ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়নস, উনি চিঠি লিখলেন যে আমাদের চার্চের মেম্বার কেউ যাবে না ওই স্টেজে, যেগুলো ফলস রিলিজিয়ন, বাকি সব যে রিলিজিয়ন, অন্য খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু, বুদ্ধিস্ট, তাদের জুইশ, তাদের সঙ্গে আমরা বসবো কেন? আমরা একমাত্র ঠিক, অতএব আমরা যাব না। দিস ওয়াজ an open doctrine. They were shamelessly, they would say that 100 বছর আগে। এখন নির্লজ্জভাবে কেউ এই কথা বলতে পারবে না। নিজেদের মধ্যে হয়তো বলবে, কিন্তু প্রকাশ্যে ইন পাবলিক বলতে পারবে না, লোকে ছ্যাঁচা করবে। এইটা প্রোগ্রেস হয়েছে এই 100 বছরে, এই প্রোগ্রেসটা হয়েছে যে স্বামীজি যে কথা বলছেন এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য এখন। সো দিস হারমনি অফ রিলিজিয়নস, ঠাকুর বলছেন, যে ছোট কথাটা বলতে চাইছিলাম বলে দিই, কিভাবে পুশব্যাক করে ওরা। এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম, ওখানকার থিওলজিয়ান তারা বলে হ্যাঁ সব ধর্ম ঠিক, they are all true, but they are different truths. ঠাকুর বলবেন এক পাহাড়ে সব রাস্তা এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে, বলছে না তা নয়,
আলাদা আলাদা পাহাড় আছে। তোমাদের একটা হিন্দু পাহাড় আছে, একটা খ্রিস্টান পাহাড় আছে, একটা মুসলিম পাহাড় আছে, আর তোমার ধর্মটা ওই পাহাড়ে নিয়ে যাবে, আমার ধর্মটা এই পাহাড়ে নিয়ে যাবে। আমি বললাম এটা কেন বলে? এর পেছনে কিন্তু সেই ওল্ড মিসচিফ ইজ দেয়ার। মিসচিফটা এই যে আমি ঠিক কিন্তু এটা বলতে পারবো না, অতএব প্রথমে আমি ভেদ করে দেবো, আমার সত্যটা তোমার সত্য নয়, দুটো আলাদা। এবার তোমার সত্যটা সত্যই নয়, আমারটাই সত্য। টু স্টেপস, হ্যাঁ। Because monotheism, they can never say that they'll be, আমি বললাম এই যে আলাদা আলাদা পাহাড়, mountain, the paths of different mountains, doesn't it contradict the central teaching of monotheism? আলাদা আলাদা সত্য কি আছে নাকি একটাই সত্য আছে? সেটা তো ওরা না করতে পারবে না। নেক্সট স্টেপ দে উইল সে হ্যাঁ একটাই আছে, সেটা আমাদের, কিন্তু অন্যগুলো ভুল। সেম ওল্ড মিসচিফ, সেম ওল্ড মিসচিফ। এখন একটা ভয় কোথাও, ভয়টা কি আমি ভেবে দেখলাম, লোকরা খারাপ তো নয়, ভয়টা এই, মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, somehow the feeling is if I say all others are correct, তাহলে আমার কোনো স্পেশালিটি রইল না। যেন সবগুলোই সত্য হলে কোনোটাই সত্য নয়, আমারটাও ভুল, তা নয়। কিন্তু ঠাকুর বলছেন সবগুলোই সত্য, আর সবগুলোকে দিয়ে ঈশ্বর লাভ করা যায়। ঠাকুর নেক্সট হি সেইং জীবনের উদ্দেশ্য কিন্তু ভগবান লাভ। তো সেখানে উনি বলছেন যে আম বাগানে গেছে, সেখানে গিয়ে আম খাও, কত কটা পাতা আছে, কত ডাল আছে, ওইসব গোনার কি দরকার? So goal of human life is God realization. আর এই এতগুলো যে ধর্ম এগুলো যে আছে, এগুলো কেন আছে? These are different paths to God realization. ওই রুচি নাম বৈচিত্র্য, বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতি, বিভিন্ন রকম রুচি, for that variety of religions have come, and that is true. In fact আমি ওদের বলেছি ওখানে যে সবচেয়ে গোড়া চার্চে তুমি যাও, সেখানেও যেখানে ওরা একটু deviation permit করে না, সেখানেও যদি কেয়ারফুলি জিজ্ঞেস করে দেখো in the congregation, each one understands the teaching slightly differently. সেটা কেউ মানুষের যে ভিন্নতা, nobody can deny that. So the different religions are paths to that same goal. ঠাকুর বলছেন এই দক্ষিণেশ্বরে বসে, কেউ তোমরা নৌকো করে এসছো, কেউ গাড়ি করে এসছো, কেউ হেঁটে এসছো, কিন্তু সবাই শেষ পর্যন্ত এখানে পৌঁছেছো। ছাদে উঠছে, কেউ সিঁড়ি দিয়ে, কেউ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে, কেউ বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে, কেউ বা দড়ি দিয়ে উঠে যেতে পারে, আজকাল তো লিফটও আছে। তো ইউ ক্যান অল, সবাই কিন্তু এখানে পৌঁছবে। উনি বলছেন যারা ব্রাহ্ম, যারা হিন্দু, তখন ব্রাহ্ম আর হিন্দু আলাদা করা হোক, ব্রাহ্ম যারা হিন্দু, যারা মুসলমান, যারা খ্রিস্টান, শিখ, তারা সবাই কিন্তু তাকেই পাবে। তো এই কথাটা তিনি বিরাট বড় কথা। আচ্ছা, এখানে প্রশ্ন করবে এতগুলো ধর্ম, তাহলে কি সবগুলোকে পালন করতে হবে, ঠাকুরের মতন হতে হবে? না, ঠাকুর নেক্সট বলছেন ইষ্ট নিষ্ঠা। সেখানে বলছেন যে ওই জল খোঁড়ার যে এক্সাম্পল, একজন গেছিল জল খুঁড়তে, এক জায়গায় হার্ড ওয়ার্ক পাচ্ছে না, কেউ বললো ওখানে চেষ্টা করো না, সেখানে কি চেষ্টা করলো, আবার আরেক জায়গায় করলো, দিনের শেষে বিভিন্ন জায়গায় সে ঘুরতে গিয়ে কোথাও জল পায়নি, এক জায়গায় করলে হয়তো পেয়ে যেত। ঠাকুর বলছেন ইষ্ট নিষ্ঠা, একটাকে, মত কিছু নয়, একটাকে ধরে থাকলেই হয়, কিন্তু ওই একটাকে ধরে থাকতে হবে। that focus, that dedication to the ishta devata. হনুমান বলছেন শ্রীনাথ হে জানকীনাথ হে অভেদ পরমাত্মনি তথাপি মম সর্বস্ব শ্রীরাম কমললোচনা। হনুমান বলছেন শ্রীনাথ বিষ্ণু, জানকীনাথ রামচন্দ্র, তারা অভেদ পরমাত্মা, এক সচ্চিদানন্দ। আমি জানি, আমাকে শেখাতে হবে না, আমি হনুমান পরম জ্ঞানী, কিন্তু তাও আমি বলছি আমার সর্বস্ব হচ্ছে এই কমললোচন রামচন্দ্র। এটা ইষ্ট নিষ্ঠা। আমার যে ইষ্ট দেবতা ওইভাবে ধরবো, বাট উইথ রেসপেক্ট, যে অন্যদের ইষ্ট যেটা, সেটাও কিন্তু আমারই ইষ্টের অন্য অন্য রূপ। দেয়ারফর মন্দিরে গিয়ে আপনি ধ্যান করতে পারেন, মস্কে গিয়ে করতে পারেন, ইবাদত করতে পারেন, চার্চে গিয়ে বসতে পারেন। অনেকে জিজ্ঞেস করে আছে আমার মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন করতে যাবো, করো না, কি অসুবিধা কি আছে, সেটাও করতে পারেন। ইটস অল পসিবল। একটা নিষ্ঠা, একটা সেন্ট্রাল প্র্যাকটিস ধরে রাখতে হয়। দিস ইজ দ্য রেলেভেন্স। আর আমার তো মনে হয় এখনো এই স্বামীজির কথা, হারমোনি অফ রিলিজিয়ন্স, দেশে বিদেশে খুব দরকার, এটা খুব দরকার। দুরকম হয়, আমি ওখানে দেখেছি একাডেমিয়াতে, বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে, তাদের হয়তো গোড়ামি নেই, কিন্তু উল্টোটা হচ্ছে কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই, এনিথিং গোজ। So that is another problem in the West, যে আমি কিছুটাই বিশ্বাস করি না, অতএব উদার,
যে যা করছে করুক, আমার কোনোটাতে বিশ্বাস নেই। না, তোমার গভীর বিশ্বাস হবে, তোমার একটা নিজস্ব ট্র্যাডিশন হবে, ইউ উইল বি রুটেড ইন ইউর রিলিজন অ্যান্ড ইয়েট বি লিবারাল অ্যান্ড ওপেন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টিং। টলারেন্ট শুধু নয়, টলারেট করার কথার মধ্যে তো ভায়োলেন্স আছে। আমি সহ্য করে নিচ্ছি তোমাকে, তার মানে সুযোগ পেলে 2 থাপ্পড় মারবো, এখন কোনো রকমই সহ্য করে নিচ্ছি না টিপে না। স্বামীজি বলছেন নট টলারেট, অ্যাকসেপ্ট অল রিলিজিয়নস অ্যাজ ট্রু। নতুন নাম হয়েছে এটার, রিলিজিয়াস কসমোপলিটানিজম। তো একটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভিস্ট, আমারটা ঠিক বাকি সব ভুল। দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইনক্লুসিভিস্ট, সবগুলো ঠিক কিন্তু সবগুলো হচ্ছে পার্শিয়ালি ট্রু, আমারটা কমপ্লিট ট্রুথ, এটা সেকেন্ড। থার্ড ওয়ান ইজ প্লুরালিস্ট। ঠাকুরও বলেছেন প্রত্যেকটাই ঠিক, প্রত্যেকটা নিজের নিজের ভাবে ঠিক, কিন্তু প্লুরালিস্ট যেন আলাদা আলাদা। ঠাকুর কিন্তু এরকম আলাদা আলাদা রাখতেন না। তিনি বৈষ্ণবের কাছেও চলে যেতেন, তিনি নিজে শাক্ত বেদান্তের কাছে চলে যেতেন, শিখদের কথা শুনতেন, খ্রিস্টান গির্জাতে কেমন উপাসনা হচ্ছে, হ্যাঁ, মুসলমান ইসলাম প্র্যাকটিস করেছেন। সো আলাদা নয়। কসমোপলিটান হচ্ছে যেমন কলকাতা একটা শহর, বিভিন্ন কমিউনিটি আছে, বিভিন্ন রকমের খাওয়া দাওয়া, বিভিন্ন রকম ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউ আর নট সেপারেট, ইউ এনজয় ইচ আদার্স কালচার, মিউজিক, ড্রেস, ফেস্টিভ্যালস, ফুড। ঠিক তেমনই আমার ধর্ম আমি অবলম্বন করব, কিন্তু তোমার ধর্ম থেকে আমি শিক্ষা নেব। I will respect your religion, I will be enriched by my study of your religion and learn from your religion. এইটাই ঠাকুর চাইতেন, রিলিজিয়াস কসমোপলিটানিজম, গাল ভরা নাম নতুন, রিলিজিয়াস কসমোপলিটানিজম। I think I've spoken enough, 45 minutes or more than over. ধন্যবাদ, thank you very much.